നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ ലോകത്തൊരാൾക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തീർത്തും ദൈവികമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ആ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന് അല്പം ചില ഭാഗം അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാരായണം കേൾക്കുകയും നമ്മളൊപ്പം പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ ആളുകളും അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകണമെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ദൈവികമാണ് എന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കും എന്നും ഉൾക്കൊണ്ടവർ എന്ന നിലക്ക് ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓതുകയും കൂടെ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കരസ്ഥമാക്കുകയും നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശാന്തി മന്ത്രമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യം പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കുറച്ച് പേര് കൂടി ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് കയറിയിരുന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും അവസാനത്തേതും ഇന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ മാസ്മരികത നമുക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പാരായണത്തിലേക്കാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും അതിനുവേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്, സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. Dear brothers and sisters, we are going to the final session for today, Halawatul Quran, sweetness of Quran. I request all brothers to come to the first saf and also to be a part of this great session. Inshallah, this is going to be the final session for today, and I request the greatness of Quran and sweetness of Quran, the highly miraculous word from Allah, what we have understood so far from these sessions today. Inshallah, this session will be led by Brother Farhan Abdul Latif and Muhammad Arshad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters, inshallah, I am going to recite a small surah, Surah At-Takathur, in front of you. And I invite and request all my brothers and sisters to recite after me. I will recite for you firstly one time, and the second time you should recite with me after I recite, then you should recite it afterwards. And the third time, inshallah, we will recite it with me fully one time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. My dear brothers and sisters, inshallah, the next step is you should recite, all of you should recite the Quran. Do not be shy to recite it. We all know this is the verses revealed from the God of the universe. So I will recite first, then you should recite after that. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. You should loud your voice. It should become more than the speakers, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. It is not becoming loud. Make it more loud. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. Sorry. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم.
ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Inshallah, I will recite and you will recite after me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وسبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا. പ്രിയം നിറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരെ, MSMൻ്റെ 18ാമത് പ്രോഫ്കോണിൻ്റെ 1ാമത്തെ ദിവസമായ ഇന്ന് അതിൻ്റെ സമാപനം കുറിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ എണ്ണമറ്റ ജീവജാലങ്ങളിലെ ഏറ്റവും നിസാരനായിട്ടുള്ള ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും.
മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നും അറിയാത്തവനായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. വാവിട്ട് കരയുവാനും കാലിട്ടടിക്കുവാനും മോണ കാട്ടി ചിരിക്കുവാനും മാത്രമറിയുന്ന ഒരു ചോരപ്പൈതലായി ഒരു ദിവസം ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അല്ലാഹു തആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പറയുന്നു, വല്ലാഹു അഖ്റജകും മിൻ ബുതൂനി ഉമ്മഹാതികും ലാ തഅലമൂന ശൈഅ. ഒന്നും അറിയാത്തവനായിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു തആല ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ ഉണർത്തുമ്പോൾ, ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന നാൾ മുതൽ അറിവിന് വേണ്ടിയുള്ള അവൻ്റെ യാത്ര മനുഷ്യൻ തുടരുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ജലത്തിലൂടെയുള്ള അവൻ്റെ സഞ്ചാരത്തിന് വേണ്ടി മരങ്ങളെയാണ് മനുഷ്യൻ ആശ്രയിച്ചതെങ്കിൽ പിന്നീട് മരങ്ങൾ പരിണമിച്ച് അത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ചങ്ങാടങ്ങളായി തീരുകയും പിന്നീട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചടക്കുന്നതിലൂടെ പായക്കപ്പലുകളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഗതാഗതം പറിച്ചു നടുകയും ആവിയന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടുകൂടി പിന്നീട് മഹാസമുദ്രത്തെപ്പോലും ചേരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം യാത്ര ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യന് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അറിവ് തേടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും. അറിവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിൽ സ്വാഭാവികമായും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആരാണ് മനുഷ്യൻ? എവിടെ നിന്നാണ് അവൻ്റെ യാത്ര തുടക്കം കുറിച്ചത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നത്? മരണമെന്ന യവനികക്കപ്പുറം എന്താണ് മനുഷ്യനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും 3 തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം തേടാറുള്ളത്. ഒന്ന്, ഹിന്ദു മതത്തെപ്പോലെ ക്രൈസ്തവ മതത്തെപ്പോലെ മതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ തനിക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നേടുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ഇസങ്ങളാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എവിടെ നിന്നാണ് അവൻ വന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്, മരണത്തിനപ്പുറം എവിടേക്കാണ് അവൻ്റെ യാത്ര എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മതങ്ങൾക്കും ഇസങ്ങൾക്കും പാലായന സ്വഭാവം കാണിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ടു തന്നെ പറയുന്നു, മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുന്നത് ഹൽ അതാ അലൽ ഇൻസാനി ഹീനും മിനദ്ദഹർ ലം യകുൻ ശൈഅൻ മദ്കൂറ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ എന്ന സൂറത്തിലൂടെ അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുന്നു, മനുഷ്യരെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം പ്രസ്താവിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടില്ലേ? സ്വന്തമായി പേരില്ലാത്ത, സ്വന്തമായി ഊരില്ലാത്ത, പിതാവിൻ്റെ മുതുകിൽ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയായി പോലും നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോയിട്ടില്ലേ? ഇന്നാ ഖലഖനൽ ഇൻസാന മിൻ നുത്ഫത്തിൻ അംശാജിൻ നബ്തലീഹി ഫജഅൽനാഹു സമീഅൻ ബസീറ. പിന്നീട് മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിക്കുകയും അവന് കാഴ്ചയും കേൾവിയും നൽകുകയും അല്ലാഹു തആല ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. മറ്റൊരു സൂറത്തിലൂടെ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, വമാ ഖലഖ്തുൽ അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത ലിയബ്ലുവകും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല. മരണത്തെയും ജീവനത്തെയും അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് കളിതമാശയായി കൊണ്ടല്ല, നേരെ മറിച്ച് ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാഹു തആല മരണത്തെയും ജീവനത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ, സഹോദരന്മാരെ, ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം കളിതമാശയല്ല. ഇവിടെയുള്ള കന്നുകാലികളെപ്പോലെ കുടിച്ച് രസിച്ച് രമിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് പിറന്നു വീണ് മണ്ണായി തീരേണ്ടവനല്ല മനുഷ്യൻ. അബ്രപാളികളിലൂടെ മിന്നി പറയുന്ന താരരാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കുകയും അവരുടെ പിറകെ നടക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവനല്ല മനുഷ്യൻ. കായിക പോരാട്ടങ്ങളിൽ മാസ്മരികതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നായകന്മാരുടെ പിറകെ പോവുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവനല്ല മനുഷ്യൻ. നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് കൃത്യമായ അജണ്ടകളുണ്ട്. അവൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഒരു പരീക്ഷണമായി കൊണ്ടാണ്. അവനിവിടെ ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സഹോദരന്മാരെ, നമ്മളെല്ലാം ഒരു യാത്രക്കാരാണ്. നമ്മൾ യാത്രക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വന്നതാണ്. മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതം നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീന പട്ടണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ ചത്തുകിടക്കുന്ന ആടിനെ നോക്കി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ സ്വഹാബത്തെ, നിങ്ങളിൽ ആരുണ്ട് ഈ ആടിനെ 1 ദിർഹമിന് എന്നിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ? സ്വഹാബത്ത് പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുകയാണ്. അവർ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ റസൂലെ, ചത്തുകിടക്കുന്ന ഈ ആടിനെ എന്തിനാണ് 1 ദിർഹം നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്? അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പുഴുക്കൾ അരിക്കുന്നുണ്ട്, പോരാത്തതിന് അതിൻ്റെ ചെവിക്കാണെങ്കിൽ വൈകല്യവും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആടിനെ 1 ദിർഹമിന്
എന്തിനാണ് റസൂലെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചോദ്യം, ശരി, ഒരു ദിർഹം പോലും നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടതില്ല, ഒരു നയാ കാശ് പോലും നൽകാതെ ഈ ആടിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സ്വഹാബത്തെ നിങ്ങളിൽ ആര് തയ്യാറുണ്ട്? സ്വഹാബത്ത് മറുപടി നൽകി, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ചത്തുകിടക്കുന്ന ആടിനെ, പുഴുക്കളരിക്കുന്ന, ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന, വൈകല്യം ബാധിച്ച ഈ ആടിനെ എന്തിനാണ് റസൂലെ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, സ്വഹാബത്തെ, നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ, നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആടിന്റെ സ്ഥാനം പോലും നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ കടിപിടി കൂടുന്ന ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ, സഹോദരന്മാരെ, നിശയുടെ നിശാന്തതയിലും ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ, ഈ ദുനിയാവിന് ചത്തുകിടക്കുന്ന ഒരു ആടിന്റെ സ്ഥാനം പോലും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം മരണത്തിനപ്പുറമുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഓതിവെച്ച സൂറത്ത് വളരെയധികം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആന്തോളനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, അൽഹാകുമുത് തകാസുർ, പരസ്പരം പെരുമ നടിക്കുക എന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ അശ്രദ്ധരാക്കിയിരിക്കുന്നു. സഹോദരന്മാരെ, പലപ്പോഴും മരണത്തിനപ്പുറമുള്ള ജീവിതം വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മുടേത്. നമ്മൾ പെരുമ നടിക്കുകയാണ്, ഉന്നതമായ സൗധങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുകയാണ്, ദുനിയാവിന്റെ പച്ചപ്പുകൾ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം നൽകിയ റബ്ബിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ധിക്കാരികളായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. സഹോദരന്മാരെ, നമുക്ക് പെരുമ നടിക്കാം, അഹങ്കരിക്കാം, റബ്ബിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാം. മദ്യത്തിന്റെ ചഷകങ്ങൾ നുകർന്നുകൊണ്ട്, മാദക നൃത്തങ്ങൾ രസിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാം. ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ, സ്വർഗലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടെങ്ങാനും ദൈവം എന്റെ കൺമുന്നിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൈകൊണ്ടടിക്കുമെന്ന ധിക്കാരത്തോടുകൂടി പറയാം. എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. ആ കബറിടം നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് വരെ, ആ കബറിടത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര തിരിക്കുന്നത് വരെ ഇവിടെ ധിക്കാരത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാം. ഇവിടെ അഹങ്കാരികളായിക്കൊണ്ട് റബ്ബിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം. സകല തിന്മകളിലും മതിമറക്കാം. മദ്യത്തിന്റെ ചഷകങ്ങൾ നുകരാം, അന്യപെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം നുകരാം. ആരും കാണാത്ത രാത്രിയിൽ ഹറാമുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം കടിച്ചുകൂട്ടാം. സുഹൃത്തെ, ഏതുവരെ? ആ ഖബറിന്റെ അരികിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര തിരിക്കുന്നത് വരെ, മരണമെന്ന വാഹനത്തിലേറി ഖബറിലേക്കുള്ള യാത്രക്ക് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് വരെ ഇവിടെ നമുക്ക് മതിമറക്കാം. സുഹൃത്തെ, ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാനുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, കല്ലാ ഇദാ ബലഅത്തി തറാഖിയ, വേണ്ട മനുഷ്യരെ വേണ്ട, ഇദാ ബലഅത്തി തറാഖിയ, ആ റൂഹ് നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് എത്തിയാൽ വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭൂതിയാണ് സഹോദരന്മാരെ. ആർത്തലച്ചുയരുന്ന ഒരു മഹാസമുദ്രം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ വലിച്ചു കുടിക്കുവാൻ മാത്രം ദാഹമുള്ള രംഗം, ആ സമുദ്രം മുഴുവൻ കുടിച്ചു തീർക്കാൻ മാത്രം ദാഹമുള്ള രംഗം. പക്ഷേ നമ്മുടെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇറങ്ങാത്ത കഠിനമായ രംഗം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കടന്നു വരാനുണ്ട്. മരണമെന്ന ദിവസം. അന്ന് പരുപരുക്കൻ വസ്ത്രങ്ങളുമായി കണ്ടാൽ വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന മലക്കുകൾ നമ്മുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ കടന്നു വരുന്ന രംഗം. അവര് കടന്നു വരുന്നത് നരകത്തിലെ കഫൻ പുടവകളുമായിട്ടാണെങ്കിൽ, ചത്തളിഞ്ഞ മാംസങ്ങളുടെ ഗന്ധമാണ് അവർക്കുള്ളതെങ്കിൽ, സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനുണ്ട്. ഏതോ ഒരു ഡിസംബർ 23, ഏതോ ഒരു ജനുവരി 26 നമുക്ക് കുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അവിടേക്ക് നമ്മൾ നടന്നെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഏതോ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട്, ഏതോ ഒരു ഹെവി വാഹനത്തിന്റെ ടയറുകൾക്കിടയിൽ ചതഞ്ഞെരിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഏതോ ഒരു മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ച് തന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ അരികിൽ അവരുടെ കണ്ണുനീരിന് നടുവിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ടവരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനും നിങ്ങളും. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുന്നു, വഖീല മൻ റാഖ്, അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കടന്നു വന്നാൽ, റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ മലക്കുകൾ കടന്നു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്നാശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ, ഒന്ന് സമാധാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുവാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഉന്നതമായ ബിരുദങ്ങൾ നേടിയതുകൊണ്ട് സഹോദര അവിടെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല. ശീതീകരിച്ച മുറികളിൽ, പച്ചവിരിച്ച പരവതാനികളിൽ രാത്രികൾ കടിച്ചു കൂട്ടുന്നവരെ, സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെയുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ, സമ്പത്തുകൾ കൊണ്ടോ, അധികാരങ്ങൾ കൊണ്ടോ, നാം നേടിയ അറിവുകൾ കൊണ്ടോ ആ മരണത്തിന്റെ നേരത്ത് ഒരൽപ്പം ആശ്വാസം പോലും സുഹൃത്തെ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ലെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അരികിലുണ്ട്, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ അരികിലുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ നോട്ടങ്ങൾക്കോ അവരുടെ സംസാരങ്ങൾക്കോ ഒരു ആശ്വാസം നൽകുവാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, വളന്ന അന്നഹുൽ ഫിറാഖ്, വളന്ന അന്നഹുൽ ഫിറാഖ്, അവൻ തിരിച്ചറിയും അവന് വേർപാടിനുള്ള സമയമായി. പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ മരണവാർത്തകൾ അറിഞ്ഞവരാണ്, കേട്ടവരാണ് നമ്മളേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുടെ മരണവാർത്തകൾ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അറിഞ്ഞവരാണ്, കേട്ടവരാണ് നമ്മൾ. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെയും കായിക രംഗത്ത് അതികായകന്മാരുടെയും മരണവാർത്തകൾ അറിഞ്ഞവരും കേട്ടവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ സുഹൃത്തെ, എൻ്റെ മരണവാർത്ത ഞാൻ അറിയുന്ന ദിവസം, എൻ്റെ ഉമ്മയെ വിട്ട്, എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ വിട്ട്, ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ വിട്ട്, എൻ്റെ കുടുംബത്തെ വിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനുള്ള സമയമായി. എൻ്റെ ക്യാമ്പസ് വിട്ട്, എൻ്റെ കുടുംബം വിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുവാനുള്ള സമയമായി. ഇത്രയും നേരം ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അടുത്ത നിമിഷം മുതൽ ഭൂമിയുടെ താഴെയാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം വളന്ന അന്നഹുൽ ഫിറാഖ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാനുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനുള്ള സമയമായി എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം വൽതഫത്തിസ്സാഖു ബിസ്സാഖ്, ആ മനുഷ്യന്റെ കണങ്കാലുകൾ കൂട്ടിയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസം സുഹൃത്തുക്കളെ, ആ മരണത്തിന്റെ വേദന ഒരൽപ്പം കഠിനമാണ്. മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പോലും ആ മരണത്തിന്റെ രുചി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം മരണത്തിന്റെ രുചി അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതം നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഖബറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയാണ്. മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ്, ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള മഹാനായ സ്വഹാബി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ ആകാശലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് 70,000-ഓളം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ ആ മലക്കുകൾ അതുവരെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരാത്തവരാണ്, ഇനിയൊരിക്കലും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാത്തവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള 70,000-ഓളം മലക്കുകൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ ആകാശലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവാർത്ത കേട്ട് സിംഹാസനം കുലുങ്ങിയെങ്കിൽ അത്രയേറെ ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥാനമുള്ള മഹാനായ സ്വഹാബിയെ ഖബറിലേക്ക് വച്ചപ്പോ ഖബറിടുക്കി എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ, ആ ഖബറിൽ നമ്മൾ ഒരു ജീവിതം കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാലം കൂടെ കഴിയുവാനും കൂടെ ചിരിക്കുവാനും തിന്മകളിലേക്ക് നയിക്കുവാനും കൂട്ടുകാരുണ്ട്, പല ആളുകളും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. പക്ഷേ ആ മരണത്തിനപ്പുറം ഖബറിൽ കൂടെ കിടക്കുവാൻ പഴുതാരകളും വിഷം ചീറ്റുന്ന പാമ്പുകളും പുഴുക്കളും കൃമികീടങ്ങളും മാത്രമാണ്. 3 ദിവസത്തിനപ്പുറം നമ്മുടെ കണ്ണുകളില്ലെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം പുഴുക്കൾ അരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സുഹൃത്തെ, ഒരു വീണ്ടും വിചാരണക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. ആ ഖബറിലേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് നാം. മഹാനായ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഖീഉൽ അർഖദിലെത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ മദീനയിലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ലഖാലു ഇസ്തതാഉ അൻ നുജീബു, അവർക്കെങ്ങാനും മറുപടി പറയുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ലഖാലു, അവർ പറയുമായിരുന്നു, ഈ ഖബറാളികൾ ഒന്നടങ്കം അവരേറ്റു പറയുമായിരുന്നു, ഇന്നാ വജദ്നാ അന്ന ഖൈറസ്സാദി തഖ്വ, ഞങ്ങൾ നേടിയ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ ഞങ്ങൾ നേടിയ അധികാരങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഞങ്ങൾ നേടിയ വിജ്ഞാനങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഈ ഖബറിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെ തഖ്വ കൊണ്ടല്ലാതെ, കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലാതെ, ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു നേട്ടമില്ല എന്ന് ഖബറാളികൾ പറയുമെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ, അവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. കല്ലാ സൗഫ തഅലമൂൻ, തീർച്ചയായും നിസ്സംശയം നമ്മൾ അറിയുക തന്നെ ചെയ്യും. സുമ്മ കല്ലാ സൗഫ തഅലമൂൻ, പിന്നെയും നിസ്സംശയം നമ്മൾ അറിയുക തന്നെ ചെയ്യും. കല്ലാ ലൗ തഅലമൂന ഇൽമൽ യഖീൻ, ആ നിങ്ങൾ ദൃഢമായ അറിവ് അറിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, മരണത്തിനപ്പുറം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവിടെ കാണിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കൈകൾ സംസാരിക്കുമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ നാവുകൾക്ക് സീല് വെക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കാലുകൾ സാക്ഷി പറയുന്ന ഒരു ലോകം കടന്നു വരാനുണ്ട്. വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ, ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെ, ചേലാകർമ്മം ചെയ്യപ്പെടാതെ, ഏകാഗികളായിക്കൊണ്ട് ഒരു കാലിൽ 1000 കാലുകൾ ചവിട്ടാനുള്ള ആ ദിവസത്തിൽ ഒരു യാത്ര പോകേണ്ടവരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ
ഞാനും നിങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ മറന്നുകൊണ്ട്, മരണത്തിനപ്പുറമുള്ള ഖബർ ജീവിതത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതില്ല. പലപ്പോഴും ഒരല്പം വിജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ, നല്ല ആരോഗ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ, ഒരല്പം സമ്പത്ത് കൈകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ധിക്കാരത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്, മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമോ? സുഹൃത്തെ, ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ, ആരാരുമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, പേരില്ലാത്ത ഊരില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. അത് സത്യമാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ മരിക്കുമെന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും മരണത്തിനപ്പുറമുള്ള ജീവിതവും സത്യമാണ്. പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു അറാബി കടന്നു വരികയാണ്. തന്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലിന്റെ കഷ്ണം പൊടിച്ച് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്കൂതി. അയാളുടെ ചോദ്യം, അല്ല മുഹമ്മദേ, എന്താ നീ പറയുന്നത്? ഞാൻ പാറ്റി പറത്തിക്കളഞ്ഞ ഈ എല്ലിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ വീണ്ടും കൂടിച്ചേരുമെന്നാണോ? പിന്നീട് പരലോകത്തെന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ തിന്മകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന, എൻ്റെ തിന്മകൾക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കപ്പെടുന്ന, ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് എന്നാണോ മുഹമ്മദേ നീ പറയുന്നത്? എൻ്റെ ബുദ്ധിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു മറുപടി നൽകുന്നു, അയഹ്സബുൽ ഇൻസാനു അല്ലൻ നജ്മഅ ഇളാമ ബലാ ഖാദിരീന അലാ അൻ നുസവ്വിയ ബനാന. മനുഷ്യർ കരുതുന്നുണ്ടോ അവന്റെ എല്ലുകളെ നാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയില്ല എന്ന്? ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെ വിരൽ തുമ്പുകളെ വ്യത്യസ്തമായി സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അല്ലാഹു. തീർച്ചയായും മരണത്തിനപ്പുറം അല്ലാഹു നമ്മളെ കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും. അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തെ നമ്മൾ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. ലതറവുന്നൽ ജഹീം, ആ നരകത്തെ നമ്മളും നിങ്ങൾ അതിനെ ദൃഢമായും കണ്ണാൽ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുമാറാകുന്ന ഭീകരമായിട്ടുള്ള നരകം, കറുകറുത്ത നിറമുള്ള നരകം. ആ നരകത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അണപ്പല്ലിന്റെ വലിപ്പം ഉഹുദ് മലയോളം പോന്നതാണെങ്കിൽ, 3 ദിവസത്തെ വഴി ദൂരം സഞ്ചരിക്കുവാൻ മാത്രം വലിപ്പം അവരുടെ ചുമലുകൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, അത്രയേറെ ഭീകരമായ നരകം പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ആ നരകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എറിയപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ആ നരകത്തെ നമ്മൾ കണ്ണാൽ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സുഹൃത്തെ കടന്നു വരാനുണ്ട്. പിന്നീട് ആ ദിവസത്തിൽ സുഖാനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി തീർച്ചയായും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മൾ ജീവിച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഓരോ നിമിഷങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് നാളെ മറുപടി പറയാതെ നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കുക സാധ്യമല്ല. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വർഗമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരു കണ്ണും കാണാത്ത, ഒരു കാതും കേൾക്കാത്ത, ഒരു മനസ്സിനും വിഭാവനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ഉന്നതമായ സ്വർഗം, നക്ഷത്ര സമാനമായ കോപ്പകൾ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന, തേനിനേക്കാൾ മധുവൂറുന്ന പാലിന്റെ നിറമുള്ള, മുത്തിന്റെയും മാണിക്യത്തിന്റെയും മുകളിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഉന്നതമായ സ്വർഗത്തിലെ അരുവുകളിൽ നിന്ന് തേൻ നുകരുവാൻ കൊതിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്വർഗം കൊതിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഒരിക്കലും ആ ഒരു നരകത്തെ സഹിക്കുവാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് കഴിയില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുന്നു, വമാ അദ്റാക മാ സഖർ. ആ സഖർ എന്ന നരകത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം? ലാ തുബഖി വലാ തദർ ലവാഹത്തുൻ ലിൽ ബശർ അലൈഹാ 19. മനുഷ്യന്റെ തലയോട്ടികളെ കരിച്ചു കളയുന്ന, മനുഷ്യന്റെ തോലുകൾ ഉരിച്ചു കളയുന്ന, മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കവും മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ ഉരിച്ചു കളയുന്നതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള നരകം. അവിടെ മനുഷ്യർക്ക് ഭീകരമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷകളാണ് അല്ലാഹു ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, ഭീമാകാരന്മാരായിട്ടുള്ള മലക്കുകളാണ് ആ നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരെങ്കിൽ, ഒരു നിമിഷം പോലും നരകം സഹിക്കുക സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഉന്നതമായ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് കടക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോഫ്കോൺ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സംരംഭങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, MSM-ന് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുവാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ 3 ദിവസമാണ്. ഈ 3 ദിവസം പൂർണ്ണമായി ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുവാൻ, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ, വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ട് ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അതിനാത്മാർത്ഥമായ ഒരു നിയ്യത്തെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രോഫ്കോണിന്റെ കവാടങ്ങൾ ആരുടെ മുന്നിലും അടക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഏവർക്കും ഏത് നിമിഷത്തിലും എന്തു തീരുമാനങ്ങളും സ്വീകരിക്കാം.
ധിക്കാരത്തോടുകൂടി പുറത്തേക്ക് പോകാം. പക്ഷേ സുഹൃത്തെ, അള്ളാഹുവിന്റെ നരകം അത് ഗൗരവമേറിയതാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, ആ നരകത്തിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന രംഗം തകാദു തമയ്യസു മിനൽ ഓയിൽ, ഉഗ്രകോപം നിമിത്തം സ്വയം പൊട്ടിപ്പിളരുമാറാകുന്ന നരകം. ആ നരകത്തിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി ആളുകളെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുമ്പോൾ, അതിലേക്ക് ആളുകളെ എറിയപ്പെടുമ്പോൾ നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരുടെ ചോദ്യം, അലം യഅതികും നദീർ, നിങ്ങളിലേക്ക് താക്കീതുകാർ കടന്നു വന്നിട്ടില്ലേ? നിങ്ങളിലേക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകാർ കടന്നു വന്നിട്ടില്ലേ? അല്ലയോ മനുഷ്യരെ, നരകമുണ്ട്, സ്വർഗമുണ്ട്, മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ട്, അവിടെ ശിക്ഷയുണ്ട്, പ്രതിഫലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താക്കീതുകാർ കടന്നു വന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന അധഭാഗ്യവാന്മാരുടെ മറുപടി, ബലാ ഖദ് ജാഅനാ നദീർ, അതേ ഞങ്ങളിലേക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകാർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്, അറിഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾ, കേട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ. പക്ഷേ ലൗ കുന്നാ നസ്മഉ ഔ നഅഖിലു മാ കുന്നാ ഫീ അസ്ഹാബിസ് സഈർ, ഞങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ, ബുദ്ധി കൊടുത്തൊന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിൽ ഞങ്ങൾ പെടില്ലായിരുന്നു എന്ന് അവർ പറയും. ആ നേരത്ത് അവരവരുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയും. പക്ഷേ ആ നേരത്തെ തൗബ കൊണ്ട്, ആ നേരത്തെ പശ്ചാത്താപങ്ങൾ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 ദിവസം ഹൃദയം തുറന്ന്, കാതുകൾ തുറന്ന്, കണ്ണുകൾ തുറന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വീക്ഷിക്കുവാൻ, അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായ നിയ്യത്തെടുക്കുവാൻ സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇവിടെയുള്ള ഓരോ സെഷനുകളും വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.